Добрий день, шановні учасники. Мене звати Юлія Вайта, я комунікаційний менеджер Українського культурного фонду. Ми розпочинаємо наш воркшоп «Цифрова спадщина. Збереження минулого заради майбутнього», який Український культурний фонд проводить спільно з компанією Digital Transition Heritage, яка є лідером у сфері оцифрування спадщини в Північній Америці та в усьому світі. Good afternoon, dear participants. I'm Yulia Vaida, Communication Manager of the Ukrainian Culture Foundation. Today we start our workshop titled Digital Heritage, Preserving History for the Future. This workshop is organized by the Ukrainian Cultural Foundation together with Digital Transitions Heritage, the company which is a leader in the heritage digitization in the Northern America and worldwide. У нас заплановано 4 зустрічі, які ви зараз бачите у себе на екрані, а також які були презентовані в анонсі нашого заходу. Після кожної з презентацій у нас запланована сесія запитання-відповідь, тому, будь ласка, занотуйте свої питання та в порядку черги задавайте їх наприкінці. We have planned to hold 4 sessions. You can see them on the screen. They have been announced in the information about our event. After each presentation, we will have question and answer session. So please write down your questions and you will be able to ask them in turn after the presentation is over. Мова воркшопу англійська з послідовним перекладом на українську. Будь ласка, зауважте на це, коли ставитимете питання. The workshop is held in English with consecutive interpretation into Ukrainian. So please remember that when asking the questions. Будь ласка, зверніть увагу, що у випадку оголошення повітряної тривоги воркшоп буде призупинено на 10 хвилин, аби ви всі, кому це потрібно, змогли перейти до укриття. Воркшоп буде відновлено за тим самим посиланням, яке ви отримали раніше. Please also be informed that in the event of air raid alert, the workshop will be suspended for 10 minutes and so that everybody who needs it could move to an air raid shelter. The workshop will be resumed at the same link you received earlier. До слова запрошується виконавчий директор Українського культурного фонду Владислав Берковський. So this floor is given to Mr. Władysław Berkovsky, the executive director of the Ukrainian Cultural Foundation. Dear friends, I'm glad to see everyone on our workshop. Дорогі друзі, я радий всіх бачити на нашому воркшопі. Безумовно, з початку війни саме цифровізація, саме діджиталізація є тим напрямком, який набрав надзвичайної актуальності. Of course, starting from the beginning of this war, the process of digitalization has become very important trend. Для кожного з нас, хто працює в сфері культури, в сфері збереження нашої української культурної спадщини, безумовно, стає зрозумілим, що цифровізація і діджиталізація – це є саме той інструмент, який нам найбільш необхідний. І на цьому воркшопі ми спробуємо з моїми колегами розглянути основні підходи до діджиталізації. Очевидно, що хотілося б мати практичні навички, але я думаю, що кожен з вас свої практичні навички вже на робочому місці здобуде. А ми сьогодні будемо говорити про навички, які ми можемо отримати в онлайн-режимі. Of course, everyone who is working in the field of heritage preservation
understands the importance of the digitalization as an instrument of preserving our heritage. During this workshop, we will try to consider different approaches to this process and preservation of the heritage through using digitalization methods. Of course, it would be good to have to acquire practical skills, but most probably you will acquire those practical skills on your work places. But during this workshop, we will try to discuss all possibilities and available approaches to digitalization, and we will consider questions related to this process. І, колеги, звісно, я можу говорити багато, але давайте перейдемо до безпосередньо самого воркшопу. Я ще раз повторююся про те, що я радий вас усіх бачити. Багато з ким ми, на жаль, вже давно не бачилися, але принаймні хоч побачимося так через екран. Тому я радий вас всіх бачити і запрошую безпосередньо до воркшопу. Дякую. And colleagues, of course, I can go on speaking for a long time, but just let's get to work. But once again, I would like to repeat that I'm very glad to see you. However long we haven't met till now, I'm ready to see you. So let's get to work. Запрошуємо до вітального слова засновника Digital Transition Пітер Сігель. So this floor is given to Pieter Sігель, the founder of Digital Transitions company. First off, can everybody see and hear me? По-перше, я б хотів запитати, чи всі мене бачать і чують? That's a yes? All right, great. Thank you. Дякую. Це позитивна відповідь. Дякую. First, I would like to thank the UCF for inviting myself and members of my company to this conference. I'd like to give a special thank you for inviting me. This goes out to the executive director, Mr. Berkovsky, as well as Dimitro, forgive my pronunciation, Raketa, and Anastasia Pavlova of the Department of International Cooperation, and to Yulia Yada, communications manager of the UCF, and our fellow translators as well. So thank you very much for inviting us. Перш за все, я б хотів подякувати за те, що запросили мене і мою компанію до участі у цьому воркшопі, у цьому конференції, організованій Українським культурним фондом. Особливу подяку хотів би висловити команді Українського культурного фонду, яка дуже з великою всіх себе присвячує своїй справі. Дякую, що запросили мене. І особисто хотів би подякувати виконавчого директора пана Владислава Берковського, Дмитра Ракеда, вибачте, якщо неправильно вимовляю ваші імена, Анастасію Павлові, дякую, це відділ міжнародного співробітництва. Подяка Юлії Вайді, менеджеру з питань комунікацій Українського культурного фонду, і всім тим партнерам, перекладачам, які брали участь у підготовці воркшопу. Дякую дуже. So, who am I? I'm one of the co-owners of the company and the founder of our division of culture heritage. I have over 30 plus years serving the nonprofit community. I like to think of myself as a resource to help preserve both the human and global record, not so much as a museum curator, librarian, or archivist, but more as support personnel. Почнемо з того, хто я такий. Я засновник і співвласник компанії Digital Transition. Маю більше 30 років роботи в цій галузі.
І мені б хотілося вважати себе більше не таким собі управителем документів людства і світу, і не стільки вважатися якимсь куратором, а у більшій мірі помічником. From 1990 to 2000, my job at the American Museum of Natural History was to support the programmatic effort to digitally image the entire collection of ethnography and anthropology. To fund this effort, we relied on federal grants, gifts in kind, partnerships with companies like Digital Transitions, all to make this effort happen. To coin a phrase, it takes a village. Я працював багато років в 90-х роках до 2000 року в Американському музеї природної історії. І коли я там працював, моя робота була створювати цифрові зображення етнографічних колекцій. І я навіть не уявляв собі глибини інформації та знань, які накопичили в записниках цих колекцій. Моє завдання було з використанням програмних засобів створювати цифрові зображення. І у фінансуванні цієї програми ми покладалися на федеральні гранти в різній формі, партнерства з компаніями. І за допомогою цього ми сподівалися реалізувати свої героїчні зусилля. This first job was a huge eye-opener for me because I hadn't realized the depth of information that was held in collections, and most of them were locked away. And these projects I worked on that brought collections to everyone around the world with internet access, I just love being part of the democratization of information. І як я сказав, що оця перша моя робота, коли я побачив, скільки всього зберігається в запасниках, скільки інформації, знань зберігається в цих колекціях, це було як це розуміння відкрило мені очі. І оці проекти, які ми розробляли, мали на меті принести ці колекції, відкрити ці колекції для доступу, і ми працювали над цим по всьому світу. І допомагала це все нова технологія. Це можливо зробити через доступ доступ до інтернету. І мені дуже подобається ось саме ця частина демократизації інформації. My company has three main business units, but today we're mostly here to talk about heritage. DT Heritage has been the leading designer and manufacturer of digitization solutions, including advanced copy systems, revolutionary scanning platforms, and sophisticated automation software for your collections. Our diverse backgrounds in engineering, photography, conservation, and collection management, we provide solutions to enhance productivity without sacrificing quality. Our worldwide client base of top-tier institutions makes us an authority on digitization. В моїй компанії є три головні такі бізнес-підрозділи. Більшість ми говоримо про, сьогодні ми більше говоримо про відділ компанії, який називається DT Heritage. Це ведучий розробник і виробник рішень з оцифрування, що включає передові системи копіювання, революційні платформи для сканування і розробку програмного забезпечення складної автоматизації ваших колекцій. Використовуючи різноманітний багатий досвід в проєктуванні, фотографуванні, консервуванні і управлінні колекціями, ми надаємо орієнтовані на клієнтів рішення з метою покращення продуктивності. При цьому ми не жертвуємо якістю зображення. І наші клієнти по всьому світу, а ми маємо велику базу провідних інституцій, закладів, з якими ми співпрацюємо,
створює наш авторитет нашої компанії Heritage Digitalization. There are three main pillars to our company. While we started off with hardware innovations, through our constant research and development focus, we've expanded our reach to bring knowledge, training, and new practices to the heritage community. Наші всі компанії, вони мають, наша компанія основана на трьох таких основних положеннях, такі стовпи, на яким спирається діяльність компанії. Ми починали з інновацій в сфері апаратного забезпечення, але в результаті того, що ми проводили екстенсивні дослідження, розробки, фокусувалися на певних сферах діяльності, ми поширюємо зараз нашу діяльність, охоплюючи передання знань, проведення навчання, передання знань про нові практики. Це все ми робимо для спільноти, яка займається оцифруванням, збереженням культурної спадщини. So these are some of our partners around the world. We are trusted by top institutions and companies across the globe. Mostly this is because of our diverse backgrounds in imaging, heritage management. This has allowed us to be a leader in the industry in custom digitization solutions, expert training, and unsurpassed technical support. Тут на цьому слайді ви бачите партнерів нашої компанії. Нам довіряють заклади і компанії найвищого рівня по всьому світу. І це відбувається, тому що наша команда має різноманітний досвід в створенні зображення, управління збереженням спадщини, що дозволяє нам бути лідерами в індустрії, в галузі пропонування рішень з оцифрування. Ці рішення орієнтовані на клієнтів, в підготовці експертів і непорівняному технічній підтримці, яку ми пропонуємо нашим клієнтам. So our Ukraine initiative. Why is Digital Transitions a North American company at this conference? Since February of 2022, the world has watched with horror as full-scale war has unfolded in Ukraine, causing geopolitical turmoil across the world. We at DT watched the Ukrainians fight a battle not only for their lives and country, but also for their heritage and identity. As leaders in the field of heritage digital preservation, we couldn't just sit back and watch. We felt an imperative to help protect your average collections and safeguard your historical record. So in the winter of 2022, we launched our initiative program. The goals of this initiative program are to introduce digital transitions as a resource for educational opportunities by sharing knowledge about digitization through virtual and in-person workshops. This is accomplished through conferences like these by the UCF and by equipment loans to places like Lavra and potentially other collections in need of digitization. By sharing internationally known standards and practices, we want and hope to help build programs that not only deal with the immediate threat of military incursions that put collections at risk of imminent destruction, but also help them with their enduring preservation needs for future generations. We are thankful to be here with the Ukrainian Culture Foundation, working with them to conduct these workshops and hopefully help institutions like yours set preservation goals to create successful and sustainable digitization projects and programs. З лютого 2000 цей слайд присвячений українській ініціативі, чому ми залучилися до співпраці з Українським фондом.
З лютого 2022 року весь світ з занепокоєнням спостерігає за жахіттями повномасштабної війни, яка розгорнулася в Україні, зумовлюючи геополітичну нестабільність у Східній Європі та за її межами. Ми бачили, як українці ведуть боротьбу не лише за своє життя та країну, але також за свою культурну спадщину та ідентичність. Ми, як лідери в галузі цифрового збереження об'єктів культурної спадщини, відчули нагальну необхідність допомогти українцям оцифрувати колекції, що знаходяться під загрозою, та допомогти їм зберегти свою історичну пам'ять. Взимку 2022 року ми запустили в Україні ініціативну програму. Метою цієї програми було представити компанію Digital Transitions як постачальника рішень з оцифрування та створити освітні можливості шляхом передання знань в галузі оцифрування у формі онлайн-офлайн тренінгів і шляхом розробки настанов, посібників, рекомендацій. Нашою ціллю є допомогти закладам зберегти культурну спадщину через надання їм обладнання та підготовки, необхідної їм для втілення визначених колекцій з метою їх оцифрування в межах проєктів. Ми також навчаємо, передаємо навчаємо найкращим стандартам і практикам. І ми хочемо допомогти розробляти програми, які допоможуть не лише відповідати на такі прямі загрози, безпосередні загрози знищення об'єктів культури, а також допомогти зберігати об'єкти культури на довгий термін і за будь-яких умов. І це саме для цього ми сьогодні тут з Українським культурним фондом ми працювали і робили те саме для Лаври. Ми готові це робити співпрацювати з будь-якими іншими закладами, щоб допомогти їм визначити свої цілі збереження спадщини і реалізувати успішні проекти оцифрування. Okay. Запрошуємо Владислава Берковського розповісти про грантову можливість Українського культурного фонду, а саме в культурній спадщині. So now the floor is given to Wладислав Берковський. We ask him to tell about opportunities offered by the Ukrainian Cultural Foundation in funding of different projects. Шановні друзі, дорогі колеги, ми сьогодні говоримо про цифровізацію, про діджиталізацію, але цілком зрозуміло для кожного з нас, хто працює в Україні, в українських установах, що для нас найболючішим питанням, яке йде базовим і перед любою діджиталізацією, це пошук коштів. Dear friends and colleagues, of course, we are talking about an urgent issue today. This is about digitalization and to preserve cultural heritage today. But we all are aware that the most urgent and basic matter today is finding funding. Пошук коштів. На сьогоднішній день в Україні є однією з найбільш, скажімо так, відомих
установ, яка здійснює фінансову підтримку сфери культури, саме для діджиталізації є Український культурний фонд. Державна установа створена в 2017 році саме для фінансової підтримки сфери культури і визначення тих напрямків, в яких буде розвиватися сфера культури. Okay, once again, I repeat that finding funding is a very important thing today. And we know very well that one of the leading, number one institution for finding funding for cultural projects in Ukraine is Ukrainian Cultural Foundation today. This is a state-run institution established in 2017, the mission of which is to finance cultural projects, cultural events, and to determine the directions of development of culture in Ukraine. Український культурний фонд здійснює підтримку сфери культури в 7 основних секторах культури та мистецтв. Власне, ви їх бачите на екрані, я їх не буду оповідати. І серед них основний сектор, з яким ми працюємо, це сектор культурної спадщини. Ukrainian Cultural Fund is charged with supporting Ukrainian culture in 7 main sectors. You see them presented on the screen. I'm not naming each one, but the main sector of our activity is preservation of heritage. Колеги, в когось музика гарна грає. Nice music, guys. Юль, наступний слайд. Next slide. За період своєї діяльності з 2018 по 2023 рік до Українського культурного фонду надійшло фактично понад 15 тисяч заявок, і з них реалізації дістало 2,5 тисячі заявок. Тобто саме за підтримки Українського культурного фонду було реалізовано понад 2,5 тисячі проєктів. За весь цей період існування, тобто ми говоримо за 5 років свого існування, Український культурний фонд отримав державного фінансування на понад 2 мільярда гривень, які були виділені і вкладені в сферу культури України. So you see this chart, and it tells that since 2018 till 2023, the Ukrainian Cultural Fund has received over 15,000 applications for funding different projects. 2,500 projects were approved and implemented with the support of Ukrainian Cultural Fund. So we see that during over 5 years, 2,500 projects were supported and implemented, realized, and the financing, the amount of financing allocated by the government from the state budget was over 5 billion hryvnias. В Українському культурному фонді існує 11, щонайменше 11 грантових програм. Однак в цьому році нами було запущено лише 6, і це цілком зрозуміло, оскільки ми не мали в цьому році достатнього рівня фінансування. Ukrainian Cultural Foundation has in general at least 11 grant projects. But this year, unfortunately, we were active in 6 only because of lack of financing. Власне, ви бачите їх на екрані, ці програми, і серед них є програма «Культурна спадщина». Програма «Культурна спадщина» була започаткована нами в 2021 році як спеціалізована програма, яка є відповіддю на ті виклики і потреби, які були поставлені перед Українським культурним фондом нашою галузю культури.
And you see these actually, the actual grant programs that are in operation this year presented on the screen. One of them is the cultural heritage, which was, this program was launched in 2021 as a specialized program addressing challenges of our of today. Отже ж, більш детально перейдемо до програми «Культурна спадщина», в якій, власне, і передбачається підтримка нашої сфери діджиталізації. So let's consider in more details the program Cultural Heritage, where we expect to have cooperation with the digital transitions company. Програма «Культурна спадщина» складається з 3 основних лотів. Перший лот – діджиталізація, він так і називається. Другий лот – крос-секторальні дослідження. І третій лот – історико-культурні дослідження. This program is composed of 3 lots. The first one is digitalization. The second one is sectorial or cross-sectorial. And the third one is historical cultural. Research. Research. Власне, перший лот цілком зрозуміло з самої назви присвячений безпосередньо підтримці проєктів, спрямованих на діджиталізацію і оцифровку музейних, архівних, бібліотечних та інших колекцій, або ж переведення деяких матеріальних об'єктів в цифрову постать. Це перше. І друге – обов'язковий загальний доступ до цих матеріалів. So, as you see, the first one is digitalization, which directly means digitalization or imaging of the objects, cultural objects, either that are librarian or objects of museums, which means 2 aspects, transformation of tangible objects into digital objects, and the second aspect is access to these objects. Власне, другий лот присвячений крос-секторальним проектам, які пов'язані з тим, що застосування цифрових технологій, застосування діджиталізації в безпосередньому житті наших установ. Про що ми говоримо? Ми говоримо про можливість створення цифрових просторів або інтерактивних просторів, про створення програмного, спеціалізованого програмного забезпечення для того, щоб здійснювати ті чи інші дії, цифрові дії в наших установах. The second lot is cross-sectorial, which means that using the digitalization technology implement different projects into life and operation of our institutions. Like, for example, creation of digital space or interactive space or development of software, which can be used in these spaces. І цілком зрозуміло з цих лотів, що для нас є дуже конкретним і цілком зрозумілим, що ми в кінці кожного проекту, який отримує від нас фінансування, хочемо отримати конкретний цифровий продукт. Тобто, або це віртуальний тур, або цифрова виставка, або інтерактивна карта, цифровий опис, каталог. Але наслідком має бути конкретний культурний цифровий продукт, з яким можуть користуватися в подальшому наші заявники. And as you see from these lots, and it is evident that at the end of each project implementation, we expect to get a specific product. Either that would be a digital tour, or the digital exhibition, or description, or catalog. Something concrete, specific that can be used by
by users later. Хочу ще додати, що в цій програмі, окрім, звісно, до діджиталізації є можливість замовляти кошти для створення цифрових платформ. Тобто, якщо ваша установа, музей чи архів потребує коштів для створення сучасного сайту, де будуть представлені ваші цифрові об'єкти, звісно, за коштами для цього треба звертатись до Українського культурного фонду. And within this project of the digitalization, there is an opportunity to resolve also the issue of creation of digital platforms. For example, if your institution needs to develop your own site, then where you can expose digital objects, digitalized images, then you can address the Ukrainian Cultural Fund for funding. Ще хочу додати до цього, шановні колеги, це можливість здійснення певних закупівель для цифровізації. Тобто, прошу пам'ятати, що в межах цієї програми ми даємо можливість для наших заявників закупляти товари і послуги. Зокрема, ми можемо купити сканер, комп'ютер, щоправда, ціною до 50 тисяч гривень за одну одиницю товару. Прошу звернути увагу, тому що дуже багато хто помиляється і вважає, що за все. Ні, за одна одиниця товару не більше 50 тисяч гривень. Of course, procurement matters of any products to be used for digitalization purposes can be used within this program. So you can apply for funding to purchase some goods or receive some services. For example, to buy a scanner. I would like to draw attention to that one piece of a purchased good should be not more than 50,000 гривна. Наступний слайд. В цій програмі ми підтримуємо 3 типи проєктів. Індивідуальні проекти – це коли безпосередньо сам музей або фізична особа-підприємець можуть звернутися для отримання коштів на свій проект. Другий – це проект національної співпраці. Це проект, який передбачає партнерську реалізацію проекту у 2 більше регіонів. Хочу наголосити, що для участі в проектах національної співпраці ваш партнер має бути обов'язково з іншої області. Обов'язково. Він має бути зареєстрований в іншій області. І, врешті-решт, проекти міжнародної співпраці, які передбачають участь в проєкті представників з інших держав. Знову ж таки, звертаю увагу, що ці представники мають бути зареєстровані за кордоном і бути представниками міжнародної професійної спільноти. We also support 3 types of projects. The first type is individual project, which can be submitted or presented by a museum or individual interpreter. This will be funding of the institution they have. The second type of project is the project of national cooperation, which requires partnership on implementation of a project. Partners should be from different regions. I stress your partner has to be registered in some other region of Ukraine, and it's very important. The third type of project is a project of international cooperation, where your partner is a representative of some other state. So your partner has to be registered in some other country other than Ukraine. That's a requirement. І зверніть увагу, будь ласка, на ще одну можливість для нас і для наших працівників – це існуючі стипендіальні проекти, які підтримує Український культурний фонд. Тобто це можливість
отримати стипендію на проведення свого дослідження або на навчання. В першу чергу ми говоримо про те, що для представників музеїв, бібліотек це можливість отримати стипендію для проходження навчання, наприклад, з тої самої діджиталізації за кордоном або в інших установах, які більш професійні в сфері діджиталізації. And I would like to draw your attention to one more project, which is called scholarship project. Under this project, any applicant can receive an opportunity to get a scholarship for research or for study. So a museum or library employee can receive scholarship for education. For example, to study how to do the digitalization of certain cultural objects, and it can be the study can be held anywhere at some institution, a specialized center. Хто може бути заявником, як я сказав, що заявниками в програмі «Культурна спадщина» можуть бути юридичні особи всіх форм власності, фізичні особи-підприємці і, звісно, органи місцевого самоврядування. Тому, шановних слухачів, запрошую до участі в нашій грантовій програмі. And who can be the applicant under our projects and programs? We are talking about cultural heritage program. So as I mentioned before, they can be all legal entities of all kinds of ownership. One group of applicants. The second group of applicants is an individual entrepreneur, and the third group is local self-governance bodies. So I would like to invite all those who want to participate in the cultural heritage preservation to apply to our program. Виникає питання, які кошти можна отримати від програми, тому що це насправді важливо. Власне, коли ви подаєтесь на програму «Культурна спадщина», ви можете розраховувати на фінансування в сумі від 250 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. Тобто, мені здається, це та сума, яка дасть можливість для музея, архіва чи бібліотеки насправді провести і створити гарний проект, приклади яких зараз ми з вами розглянемо. And the question is how much, how big is the amount of financing that one can expect from the Ukrainian Cultural Foundation. When you apply for funding, you can expect to get from 250,000 hryvnia up to 1 million hryvnia financing, and I think that's quite an essential amount that can give you an opportunity to museum, archive, or library to implement the very important projects. So, and I can give you some examples. Звісно, у нас багато проєктів було підтримано і профінансовано, і окремі проєкти відбуваються в цьому році, але хотів би вам звернути на свій суб'єктивний розгляд декілька таких проєктів, щодо яких можна насправді подивитися, як вони відбувалися, і повчитися, як вони подавались, що вони планували. Наприклад, музей Івана Гончара онлайн. Відкрита платформа, яка була створена музеєм Гончара, Івана Гончара, і сам проект, сама ідея проекту настільки чудова і настільки гарно була виконана, що її можна навести як приклад того, як за кошти Українського культурного фонду здійснювати веб-платформу.
of course, we have supported and funded many projects, but I have selected several. That's my personal choice as an example. For example, project implemented by Museum Ivan Gonchar Museum online. That's a free access platform. And I find this project is a project that had a wonderful idea and wonderful implementation results. And this is an example of how museum can create a platform and a free access platform, web platform. Наступний проект, який можна побачити, пов'язаний, на жаль, з війною, з нашими втратами і втратами нашої культурної спадщини, але це проект «Бородянка. Нереальна реальність». Це проект пов'язаний зі створенням VR-технологій і з VR-продуктів. В цьому році він, в серпні 22-го, він був реалізований за підтримки Українського культурного фонду, і можна побачити, на принципі, на прикладі цього проекту, які технології УКФ підтримує. Next project that I would like to refer to is unfortunately related to the war events and related to the losses, our losses and cultural losses as a result of the war. It relates to creation of VR, virtual reality technologies and product. It was supported by Ukrainian Cultural Fund and implemented in August 2022. And it is called Borodyanka Unreal Reality, unique VR experience. І наступний проект, який би хотілося теж, у мене трошки завис, Open Kurbas, цифрова колекція. Теж дуже цікавий проект, який пов'язаний саме з оцифровкою музейних колекцій, з оцифровкою музейних об'єктів, який може слугувати доволі прекрасним прикладом до того, як створювати відкриті цифрові колекції. Next example, I find it very interesting. It is how digitalization or digital imaging of museum collection, museum objects can be made. This is a perfect example for that. How this Open Kurbas digital collection project was implemented, and how the open museum collection was created. Open access collection was created. Тобто, колеги, як ви бачите, що Український культурний фонд надає потужні можливості для того, щоб підтримати сферу діджиталізації і, власне, діджиталізації наших об'єктів культурної спадщини. Отже ж, на сам кінець, дякую вам усім, хто послухав, і нагадую, що 1 листопада цього року, тобто 1 листопада 2023 року, розпочнеться новий грантовий сезон 2024 року, під час якого в обов'язковому порядку буде діяти програма «Культурна спадщина», на яку я запрошую усіх готувати проекти, вже зараз думати про проекти, подаватися з ними. І я сподіваюся, що багато з наших учасників зможуть виграти конкурс, пройти конкурс і отримати фінансування. Фінансування буде надходити, ймовірно, в квітні місяці, починаючи з квітня. Чому ймовірно? Бо ми всі бюджетники розуміємо, як це працює. Тому орієнтовно в квітні місяці почнеться фінансування, і ви зможете вже в 2024 році розпочинати свої проекти, які завершаться створенням нових цифрових діджитальних об'єктів. Тобто, ще раз нагадую, з 1 листопада чекаємо вас в Українському культурному фонді для участі в новій грантовій програмі. Дякую усім.
And I would like to remind everyone that on November 1st this year, 2023, we open new grant season, and we expect your applications for the program, which of course we will have this granting. We plan to have grants under the program of cultural heritage. So we assure you can prepare well, submit your applications and win the competition and be financed. Financing will most probably start from April 24, because it is explained by the nature of the budget, state budget organizations. But I'm sure you can win the competition to get grant and create new digital objects that will help us to preserve our cultural heritage. Thank you very much for being with us. І на сам кінець, колеги, теж нагадую, що в листопаді-грудні ми будемо робити онлайн-зустрічі і роз'яснювати, як подаватися до нас на грантові програми, а також в окремих обласних центрах ми будемо робити виїзні семінари, де презентуватимемо новий грантовий сезон. Тому, будь ласка, слідкуйте за інформаціями на наших соцмережах, а також в соцмережах ваших органів влади, зокрема обласних управлінь культури, які будуть поширювати інформацію про те, коли ми приїдемо до вас і будемо робити у вас зустріч, інформаційний день і презентувати наші програми. Дякую всім. And colleagues, I would like to remind you that in November, December, we will have online meetings where we will explain how you can apply for grants, and also we will have seminars in regional centers. So related to the granting season, this is why we ask you to follow the events and to follow the information we try to publish on different media. Запрошуємо Пітера Сігель розповісти про можливості Digital Transition та їх роботу в Україні. This floor is given to Pieter Sігель, and we ask Peter to explain to us what digital transitions is planning to do in Ukraine and about financial opportunities for digitization projects. Can you repeat the question one more time, please? We would ask you to explain what digital transitions company is planning to do in Ukraine, and what are the funding opportunities for digitizing the collections. Thank you. We are, as I said earlier, we're not a funding agency. We're a company that is looking to support Ukraine's effort in as much as information sharing. And we were also loaning some equipment for specific projects as a proof of concept. So we are not philanthropic in the sense that we would fund a digitization project or a digitization program, but rather we would help organizations who are seeking funding or who want to digitize their collections. So primarily we're a vendor with the ability to help support your program with information and knowledge. Ну, я хочу ще раз просто звернути вашу увагу, що ми не є агенцією, яка надає фінансування, або якийсь органом, який надає фінансування. Радше ми передаємо якусь інформацію
можемо забезпечити обладнанням для того, щоб довести якусь необхідність реалізації якогось проєкту, навчити використовувати обладнання. Тобто ми надаємо таку допомогу. Тобто ми є виробниками якихось рішень, і ми навчаємо можливостям знаходити фінансування для своїх проєктів, цифрових проєктів. Okay, so let's start off with the slides. So, as I said, перейдемо тоді до слайдів. Are we ready to go? Готові? Yes. Okay. Yes. Okay. So as I said, DT is not a granting agency, but in the past, we will help organizations to plan and outfit their projects and program. So what I want to do is talk about the why, who, and what to seeking funding from either private or government sources. Ну, як я сказав, що ми самі не фінансуємо, ми скоріше надаємо обладнання, передаємо знання, ділимося своїм досвідом, але менше з тим, я би хотів поділитися знаннями, як, кого і що шукати для того, щоб отримати фінансування. So why seek funding and why digitize? Part of it is staying relevant and preserving your heritage. Most of the world's collections and records are at risk of being lost, and even more importantly, they are at risk of not being accessible for present and future generations. So how do you remain impactful without making your collections available online? You also need to consider what audience, stakeholders, and communities will be positively impacted by your project. General public, researchers, organizational operations, your internal organizational operations, as well as education. To accomplish this, most not every organization requires outside resources. Most organizations do not have the monetary, personnel resources, and even the collective knowledge to execute a full digitization program or project. Grants can generally augment existing budgets. Don't forget to partner with other institutions and colleagues and companies. And as a side note, receiving government grants can open the door to private foundations. Private funders want to give support to projects or programs that prove tangible results and have a proven track record. По-перше, я би хотів сказати, чому треба звертатися про фінансування проєктів і програм, які пов'язані з оцифруванням. Це пов'язано, по-перше, з тим, що якщо цим не займатися, то існує ризик втрати цих культурних об'єктів, а також є ризик того, що ці культурні об'єкти раніше-пізніше стають недоступними для широкої громадськості. А яким чином тоді ваші заклади можуть впливати на життя і мати якийсь вплив на суспільство, якщо до ваших об'єктів не буде якогось досвіду? Тоді виникає питання, тобто вплив цифрування є дуже великим. З яких аудиторій, яких груп населення може стосуватися такі ризики? Це може серед цих і широка громадськість, і дослідники, і робота певних організацій, і сфера освіти може пострадати. І, звичайно, що в кожному цьому випадку, коли треба підтримати свої проєкти, потрібні сторонні ресурси, спеціалісти. Більшість організацій, як правило, не мають достатніх фінансових людських ресурсів. Навіть їм не вистачає якихось колективних знань для реалізації проєкту оцифрування, вже не говорячи про великі програми.
А гранти, тобто яким чином можна збільшити свій бюджет, наповнити свій бюджет? Це можуть бути гранти, це можуть бути якісь гранти державні, але державні гранти, вони є особливими. Вони дуже контролюються і іноді бувають обмежені. Поки так. You can continue. Але я ще один момент, що там було на слайді також це записано, і Пітер це сказав, що як отримання приватних слайдів у приватних якихось закладах і інституціях відкриває двері до отримання грантів інших. Державних грантів відкриває двері до отримання приватних грантів. So you also have to consider who you're asking for funding, whether it's government or private. Government grants generally require a lot of oversight, justification, and reporting. Generally speaking, when monies come from populations or from the government, there tends to be a lot of oversight of how and why the monies can be used. For example, U.S. grants generally only pay for term positions or labor, and those funds cannot be used for equipment, capital improvement, or for the general budget. When looking for federal funding for digitization, it's important to emphasize the direct and indirect benefits of the project, not only for the institution, but for society as a whole. And don't forget, if it's a government grant, a lot of times they want something that's called fair use. When using public funding, the public needs to see the results and assets from this project. Private funding are generally require a lot less oversight and reporting, and they might come with some requirements that may be out of scope with your individual institution. For example, a donor might request that all information be made publicly available, even though your institution's policy does not support that. І так стає питання, де ж, у кого запитувати кошти. Звичайно, це може бути державні кошти, але державні гранти, які ви отримаєте, вимагають набагато більше контролю, обґрунтування і звітування, це ви маєте пам'ятати. Загалом, коли гроші поступають від платників податків, тоді здійснюється набагато більше контролю, тому що відслідковується, як витрачаються гроші, куди вони, чому вони витрачаються. Наприклад, деякі гранти в США сплачуються лише для строкових, термінових позицій або на оплату праці. Ці кошти ви не можете використовувати на оплату обладнання, там капітальний ремонт і загальний бюджет. Тобто, коли ви шукаєте державне фінансування на проведення оцифрування, вам краще рекомендується наголошувати на тих перевагах, прямих, непрямих такого проєкту, а не лише для закладу. Що ті переваги, які матиме суспільство від реалізації такого проєкту. Тому що очікує від вас держава, це таке справедливе використання громадських коштів. Коли йдеться про приватні кошти, приватне фінансування, то там менший ризик виникнення таких вимог, хоча можуть бути такі вимоги, які не передбачені вашим статутом. Наприклад, може вимагатися більша відкритість використання коштів, ніж або якоїсь іншої інформації стосовно вашого закладу, ніж це передбачається вашим статутом. So the next question is what? What are you funding? Is it a program, a project, a proof of concept? Is it part of a larger preservation and access program for your collections?
Or do you want to do it yourself or outsource it? If you know what you're looking to do, it's a lot easier to find the appropriate source of funding. What is the ultimate purpose of the digital asset? Is it a reference image? Is it for replacement of the original object in the case of nitrate negatives or publication, or is it for all the above? You need to recognize that it is a lot of labor to do a digitization project. And generally speaking, it's best to create the best possible quality asset you can get for your money. Are you funding from a company to come to your location and do the work, or are you planning on doing it yourself? Smaller projects tend to get outsourced to a vendor. Programmatic efforts, such as large preservation access programs, tend to be done with internal staff due to their size and scope. And there are always exceptions to these and hybrid approaches. Далі вам треба вирішити, на що саме ви просите фінансування, на проєкт, програму, підтвердження концепції, збереження та досвід. Якщо вам треба, якщо ви знаєте, на що вам це потрібно, вам легше знайти прийнятне для вас джерело фінансування. Це може бути ціллю створення цифрового активу, це може бути посилання, заміна, публікація, або все разом. І може бути якась найвища ціль цифрового активу, доступ чи збереження. Головне – це зберігати найкращий актив і забезпечувати найкращу якість такого активу. І треба вирішити, чи ви забезпечуєте фінансування самостійно, фінансування фірми, яка буде вам робити оцифрування, чи ви будете виконувати роботи самостійно, але вам тоді просто треба вирішити, хто це буде робити, тому що програмні, частіше менші проекти передаються на аутсорсинг до виробника, а програмні зусилля частіше здійснюються залученням внутрішнього персоналу, але все залежить від розміру та масштабу проєкту. Ну, бувають виключення, бувають змішані підходи. Okay. The basics, let's get prepared. One of the most important aspects is to tell your story. When applying for a grant, it's important to tell your story and explain why you should receive support. Remember, your heritage is invaluable and impactful to a broad range of stakeholders. You need to communicate why these collections should be digitized. Is the collection at risk? What would the loss of your collection do to your organization, the community, and the general public? What is important or unique about your collection, and why is this significant to your organization, your community, and the general public? Never forget who will be positively impacted by your effort. You need to spell out the community, stakeholders, and audience with whom this initiative will have a major impact. Далі, як підготуватися? Один з елементів підготовки. Треба розказати свою історію. Що важливого у вашій колекції? Чому це важливо? На кого матиме позитивний вплив ця колекція як результат ваших зусиль? Коли ви подаєтеся на грант, важливо не забути розповісти історію, пояснити, чому вам потрібно надати допомогу, в чому безцінність вашого активу культурної спадщини, і пояснити, чому потрібно оцифрувати вашу колекцію. Можливо, існує загроза якась, ризик втрати. І розповісти, до чого може призвести втрата такої колекції, що унікального в вашій колекції. Making sure your collection is ready for digitization. You need to prove to the granting agency that you can get this done.
Is your organization ready for a large digitization project or program? Is there enough staff? Do you have the proper space for digitization equipment and materials preparation? Is there a system to store and distribute your digital assets? Remember, the digitized files are yet another collection to manage. Is your collection ready physically? In other words, is the collection stable? Or do some or all need conservation before handling in photography? Is your collection organized by object type? For example, are the paintings, biomaterials, sculptures, textiles organized together? And they're organized by object size. Is your collection ready digitally? Do you have a cataloging system? A basic electronic record is highly essential to executing a good project. You do not need a full catalog record for digitization, just the basics. The type of object, the size of object, the material, and its location will generally be enough. And consider size and scope. Make sure your request is manageable in terms of its size and overall scope for your institution. Вам треба також підготувати свою колекцію. Чи готова ваша організація загалом до процесу оцифрування? Коли надійде фінансування? Чи достатньо у вас потрібного персоналу обслуговуючому? Чи є відповідне місце? Чи існує система розміщення та розподілу цифрових активів? Чи фізично готова ваша колекція? Чи вона упорядкована за видом об'єктів, за розміром експонатів? Чи вона стабільна, чи потребується проведення робіт для стабілізації, для проведення продукції консервування об'єктів до початку роботи? Вам не потрібно мати повний заповнений каталог для цифрування, але треба враховувати також розмір і обсяг колекції і запланованих робіт. Planning for the funds. This is all budgetary planning. What is your actual plan once you receive funding? You need to clearly define how the funds will be used. Make sure they're used in the manner as they are intended. Staffing versus capital expenses such as specialized equipment. If you do a cost share, a lot of times a lot of grants with the cost share require that the organization come up with at least half of the funds to run the project. So you need to clearly define the scope of the cost share in terms of it can be used for space, equipment, data storage, staff, including management and division heads. What is the scope of the budget? Clearly define the scope for the funding. Ideally, the funding will serve the larger purpose of the organization. Communicate clearly how the money will be used. Be prepared to create and stick to your budget and budget timeline. And also very, very important is who are governing these funds. Proper governance of the funds and the process is critical because ultimately you do not want to be audited. Aside from taking a lot of time, you also risk never receiving funding from present or other types of government funding sources. Ну і щодо планів, щодо коштів, це дуже важливо правильно спланувати бюджет. Тобто, який ваш план щодо бюджету, як будуть використовуватися кошти. Треба дуже чітко слідкувати, щоб кошти використовувалися у відповідності до їх цільового призначення. І треба враховувати співвідношення витрат на персонал, на якісь капітальні витрати, видатки чи інші моменти. І треба враховувати, чи ви подаєтесь на грант на частку витрат, а якщо так, на що саме? Це буде на обладнання місця, на якесь обладнання, на зберігання даних, на персонал, чи це буде керівництво, начальники відділень, таке інше.
Тобто продумувати весь бюджет по кожній позиції. І який має бути обсяг, тому що фінансування має бути конкретним. І найвищою ціллю фінансування має бути реалізація проєкту і цілі організації. І вам треба не лише отримати кошти, також треба бути готовим розробити бюджет і дотримуватись бюджету, і термінів реалізації бюджету також. І дуже важливо визначити, хто буде розпоряджатися коштами, тому що в певний час буде проходити аудит, і аудит забирає багато часу. А якщо, скажімо, у випадку аудиту ви його успішно не приходите, то існує дуже великий ризик, що вам ніколи не вдасться отримати фінансування ані від існуючого джерела фінансування, ані від якогось іншого джерела, нового джерела фінансування. Okay, the work plan. This is the area in which digital transitions mostly works with other organizations to help out. So building a plan. Зараз про робочий план, саме от в цьому аспекті Digital Transitions надає дуже велику допомогу своїм партнерам, клієнтам. We always recommending starting out with a timeline. Start with a timeline and look at the dependencies that can affect your plan or project. You need to deal with both physical and virtual workflows. You have to work out your virtual workflow for data and the physical workflow for people, collections, and processes of digitization. Consider your infrastructure. Make sure you have all your bases covered. Do you have enough space? Do you have proper power? Do you have proper HVAC systems? Do you have the IT infrastructure, data storage, data backup, and the distribution of digital assets? Information infrastructure. How are you going to share these assets? And do you have all the hardware and software you need? And lastly, don't forget staffing or logistics. Make sure you have, in terms of staffing, make sure you have commitments from other departments within your organization, because there's lots of collections to move around. Logistics. Who and how are the logistics being facilitated? Do you have to build out a new space, or do you plan on putting in imaging capabilities into existing storage areas within the organization? І ми в нашій компанії рекомендуємо нашим партнерам-клієнтам починати з визначення часових меж, тобто з хронології, починати слідкувати за терміном початку і за чинниками, які можуть впливати на порушення вашого першочергового плану. Також потрібно передбачати і планувати віртуальний і фізичний робочий процес. Враховувати потрібно з одного боку ваш віртуальний робочий процес, який стосується даних, і розробити фізичний робочий процес, який стосується людей, колекцій, процесу оцифрування. Далі, наступний аспект – це фізична інфраструктура. Потрібно переконатися, що ви маєте все необхідне для роботи. Достатнє місце, відповідне місце, електропостачання, опалення, вентиляцію, кондиціонування повітря. Що у вас є наявна інфраструктура, інформаційна інфраструктура. Тобто вам є місце зберігання даних, є місце для резервного зберігання даних, є активи для розподілу цифрових, є можливість розподілу цифрових активів. Крім цього, інформаційна інфраструктура має бути, не забути, так? Як потрібно буде, як ви плануєте розділити ці активи?
І також треба продумати питання з працівниками, тому що це може бути таким оманливим питанням, тому що ніби є у вас організації і відділи, але ви, можливо, не можете на них так 100% розраховувати, бо вони не дадуть вам потрібного результату, такий, який ви очікуєте. Питання логістики. Хто і як буде забезпечити вирішення логістичних питань? Наприклад, якщо йдеться про побудову або створення нового місця, нового простору, якщо йдеться про розміщення пристроїв, створення зображення десь в складських приміщеннях. Okay, some other matters to consider. Sustainability or project longevity. No granting agency wants to fund a one-and-done program. How does your project or program, how is your program sustainable beyond the grant? Does it meet the long-term mission? And is it financially supported by your organization? What are the program strategies for long-term funding? Think about your dissemination model, especially for government funding. You have to share your results, share your process, and share your assets. Your institutional commitment, as stated before, without institutional commitment, the chances of success of getting funding are low. And again, commonly overlooked issues, staffing redundancy. People leave for opportunities, personal reasons, etc. And to keep your project timeline, you need to have some staff redundancy. The amount of paperwork, especially with government grants, are great, especially with restricted funds. You need to have methods for monitoring your performance, and you need to have methods for rectifying poor performance, especially if you're asking for a grant extension. Інші питання, які треба не забути, це сталість. Їх треба розглядати. Сталість, тобто тривалість вашого проєкту, життєдайність вашого проєкту. Ніхто не бажає фінансувати одну якусь програму або програму, яка вже підходить до кінця або виконана. Наскільки ваш проєкт або програма є життєздатні після закінчення гранту? Чи вони відповідають загальній місії вашої організації? Це дуже важливо. І треба обговорити стратегії для забезпечення, для отримання майбутнього фінансування. Модель поширення інформації, особливо стосується випадків отримання державного фінансування. Тому що потрібно повідомляти про отримані результати, передавати інформацію про проходження процесу роботи, повідомляти про активи. Наступний аспект – це інституційне зобов'язання. Як сказано раніше, без інституційного зобов'язання шанси на успіх вкрай низькі. Загалом часто забувають враховувати такі питання, як недостатність персоналу, забезпечення персоналом. Люди приходять на роботу, йдуть з роботи, відбувається скорочення штату. Тобто це треба також враховувати. І методи проведення моніторингу, тобто контролю виконання робіт, фінансової дисципліни, особливо коли фінанси надаються державним установам або фінансування дається обмеженими сумами. Методи моніторингу виконання робіт також треба враховувати і продумувати. І також методи виправлення недостатньої продуктивності, особливо коли будете або плануєте звертатися про продовження надання гранту або фінансування.
Okay, so some final thoughts, some final notes here. So why is this important to us, digital transitions? Digital transitions has been a part into the heritage community for over 20 years, and we will continue to support this community. Our core business is the world's heritage community. So we'd like to offer some additional resources, our online training courses, our guides, our consultation. As I said, we have helped many organizations with their grants in the past. We're developing the work plans. We've developed specific technologies for them. And we have loaned equipment to building proof of concepts for both virtual and physical workflows. So again, I thank you all for your patience. I know this presentation went a little bit longer than expected, and I will let the translator translate. І наостанок деякі заключні такі думки. Чому взагалі це для нас, як компанії Digital Transitions, важливо ось це все, що я вам кажу, і надавати допомогу? Тому що наша компанія вже довгий час є партнером спільноти, яка займається питаннями культурної спадщини і збереження культурної спадщини. Це понад 20 років. І що ми даємо? Ми допомагаємо нашим партнерам отримувати додаткові ресурси. Ми з ними ділимо своїми ресурсами. Ми допомагали нашим партнерам подаватися на гранти, розробляти для них робочі процеси, надавали технічні якісь поради і технології передавали, розробляти концепцію проєкту, також реалізовувати проєкти, пов'язані з віртуальними і фізичними об'єктами. Я розумію, що презентація вийшла трошки задовгою, але дякую, що вислухали, і тепер переклад виконаний. Йдемо далі.